પરમ સુંદરી શ્રી રાધાજી કેસરના પુષ્પોને વીણી રહ્યા છે. શ્રી રાધાજીની સાથે સર્વ સખી સહચર્યો છે. એ પણ નાની નાની ઉંમરના છે. સ્વભાવમાં અત્યંત ભોળા છે. આ બધા જ સખી સહચર્યોના શ્રી અંગની જે સુગંધ છે એ કેસરની છે. જે વસ્ત્રો ધારણ કર્યા છે એ બધા જ કેસરી રંગના ધારણ કર્યા છે. અને આ બધી જ સખી સહચર્યોના શ્રી અંગનો રંગ પણ શ્રી સ્વામીજી જેમ કેસર રંગના છે એમ કેસર જેવો કેસરી છે. અતિશય ગૌર છે. સુવર્ણ જેવી શોભા છે. અને બધી જ સહચરી એકબીજાને મળીને કેસરની પાંખડીઓને ચૂંટી રહી છે. ત્યારે એવું લાગે છે કે કેસરની કળી સખીઓની આંગળીઓ ઉપર ન્યોછાવર થઈ રહી છે. આ કેસરની કળીઓને ચૂંટતા ચૂંટતા આંગળીઓની નખની કાંતિ એ શ્વેત રંગની જગ્યાએ કેસરી થઈ ગઈ છે. એકબીજાની આ શોભા જોઈને સખી પોતાની સૂઝબૂઝ ભૂલી ગઈ છે અને પ્રેમ દશામાં પ્રગટ થઈ ગઈ છે. આ સમયે એક વનમાંથી બીજા વનમાં વિહાર કરતા કરતા શ્રી ગિરધર પ્રભુ શ્રી ગોવિંદ શ્રી ઠાકોરજી આ જ્યાં સુકુમારીઓ ખેલ કરી રહી છે ત્યાં પધાર્યા. કવિ જીવન કહે છે કે આ સમયે શ્રી ઠાકોરજી સખીરૂપ ધારણ કર્યું અનેક પ્રકારની ક્રીડા કરવા લાગ્યા. એનો ભાવ વિવેશ આપ્યો છે. કેસર એ ઉત્સવનું સ્વરૂપ છે. સહચર્યોની પોતાની નવયૌવન કે ઉમ્ર કી આભાસની અંદર प्रवेश पण केसर के उत्साह जैसा है. जहां पर यह केसर प्रकट हुई है यह केसर क्यारी है. गोपियों की सज शोभा भी अतिशय गौर वर्ण होने से केसर रंग जैसे दिखती है. स्वयं पर स्वयं ही जहां सुकुमारियां बलिहार हो रही है वहां गिरधर रूप कृष्ण क्यों बलिहार ना हो. यही संप्रदाय में केसर भक्ति का भी सूचक है. उत्साह भरी भक्ति को खोजते खोजते स्वयं श्री कृष्ण उस वन में पधारते हैं. यही उसका भाव है. नानी नानी बांसनी छाबड़ियों खिलेला फूलों ने भर्या છે. સર્વ સખીઓ આ છબરિયા જે વાંસની છે ખીલેલા ફૂલોને પુષ્પોને પધરાવીને કમર પર પધરાવે છે. ક્યારેક કમર પર પધરાવે છે, ક્યારેક હસ્તમાં ધારણ કરે છે અને ક્યારેક આ છાબડીઓને પોતાના મસ્તક પર ધારણ કરે છે. ક્યારેક આ છબરિયાને પોતાના પીળા વસ્ત્રોથી ઢાંકી પણ દે છે. આમ સખીઓની અન્ય શોભા એ બીજા કોઈથી ઓછી નથી. ધોંધી કહે છે કે આ સખીઓએ જે કર્યું એ તો એમણે કરીને બતાવ્યું. મુખમાંથી કશું જ કહ્યું નથી. આજ આશ્ચર્યની વાત પણ નથી પણ છતાં આશ્ચર્ય. એનો ભાવ વિશેષ છે. व्रजगोपियों ने बहाने से इन व्रजगोपियों ने बहाने से वन में कृष्ण रस का पान किया है. बांस कहते हैं वंश को के जैसे टोकरी बांस की बनी हुई है. यहाँ टोकरी हृदय की गहराई बताई है. टोकरी को हृदय का स्वरूप दिया है, ब्रज भक्तों के भाव का. और कृष्ण उनके वश में है. अपने कृष्ण के लिए हृदय में जगह है. इसी कारण से गोविंद की ये गोपियां आनंद रस भरी है. जिनकी हृदय रूपी टोकरी में कृष्ण रूपी पुष्प के सुगंध पुष्पों से खिले हुए उनके हृदय है. ये गोपियां उस टोकरी को कभी कमर पर रखती है, कभी कृष्ण निकुंज में कमर पर हाथ रखते. कभी ये गोपियां उस टोकरी को निकुंज की भावना से हाथ में हाथ लेकर अपनेपन का भाव बतलाती है. कभी ये गोपियां उस टोकरी को अपने मस्तक पे रखती है जैसे मान मनाने के समय श्री कृष्ण श्री स्वामी जी के चरणों में सिर धरते हैं. जय हो. कभी निकुंज में हवा के झकोरों से बचने के लिए एक साथ पौड़ने पर एक दूसरे को पीताम्बर उड़ावे हैं. तभी गुप्त रस का पान है. यह भाव पीताम्बर से छबरिया को ढककर जताया गया है. इसी आशय में धोंधी कहते बोलना तो आता नहीं है, बिना बोले सब बात स्पष्ट हो गई. अब किसी बात में आश्चर्य नहीं. इसी भाव का ये पद है. छबरिया बांस की फूले फूल भरी
कबहुक कटी पर कबहुक कर पर कबहुक शीस धरी। ढाक ढाक लई नीके पियरे पट शोभत, जात न डरी धौंधी के प्रभु बोलन आवत, काहु बात अजगरी। चबरिया बासकी फूले फूल भरी। એક ગોપીજન કહી રહી છે, સખી કે જે ઘણીવાર બોલાવવાથી બહુ ગુમાનથી આવ્યા હોય, એમને પોતાના નેત્રોથી દર્શન કરીને તૃપ્ત થઈ ગઈ. હું તો નાના નાના પુષ્પની કળીઓ વીણવા માટે આવી હતી, શું કરું? કોઈ સઘન લતાઓમાં ઉલઝી ગઈ, ઊભી રહી ગઈ. ત્યાં મારા મુખ કમળની સાડીમાંથી સૌંધાની સુગંધ આવી રહી હતી, અને આ સુગંધીથી ભ્રમરો એટલે ઠાકોરજી આવીને ગુંજારો કરવા લાગ્યા. પ્રભુ કલ્યાણ કહે છે કે એ ભ્રમરાની છબી જોઈને જ ભોળા સ્વભાવની બાલત્રિયા સખીનું હૃદય આનંદથી ભરિત થઈ ગયું છે, પુલકિત થઈ ગયું છે, પરમ આનંદ રસ ભરિત થઈ ગયું છે. विशेष भाव आप्यो છે कि इस सखी की उलझन सुलझाने के लिए भ्रमर रूपे जो भ्रमर रूप बनकर श्री कृष्ण से स्वयं सखी के पास पधारे हैं. यहाँ अत्तर की सुगंधी सौंधों से बताई है. हिना खस और गुलाब मिलकर सौंधा बनता है. ताप दूर करने के लिए हिना, अंग रंग शीतलता दान करने के लिए खस और मुखकमल के रसपान के लिए गुलाब का भाव बताया गया है. भ्रमर रूप श्री कृष्ण ने सौंधे की सुगंधी के बहाने रस का दान अपनी सखी को किया है. यही इस पद का भाव है. अध्याय 12. मोहिनी स्वरूप थी शंकर मोह पाम्या छे. श्री बादरायणे उवाच. वृषध्वजो निशभेदम योषिद्रूपेण दानवान मोहयित्वा असुरगणान हरिः सो मम पाययत. અધ્યાય સારાર્થ દર્શન. શ્રી સુખદેવજી આજ્ઞા કરે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, મહાદેવ મોહિનીનો રૂપ ધારણ કરીને દૈત્યોને મોહ કર્યો છે, દેવોને અમૃતપાન કરાવ્યું છે. આ જાણીને મહાદેવજી પાર્વતી સહિત નંદી ઉપર વૈકુંઠપતિ ભગવાનની પાસે પહોંચ્યા છે. પ્રભુની સ્તુતિ કરી છે, ભગવાનની પૂજન કર્યું છે અને પ્રભુને વિનંતી કરી છે કે હે પ્રભુ, આપ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ સંહાર કરનાર, આપને કોઈ બ્રાહ્મરૂપ કહે છે, કોઈ ધર્મરૂપ કહે છે, કોઈ કર્મરૂપ કહે છે. આવા નાના પ્રકારે આપનું મહાત્મ્યનું વર્ણન કરે છે. એવા આપના અનેક અવતારોનું પણ વર્ણન કર્યું છે. એમાં આપે મોહિની રૂપ ધારણ કર્યું છે. મોહિની રૂપ ધારણ કરી દૈત્યોને મોહ કરાવ્યો છે, દેવોને અમૃતપાન કરાવ્યો છે. આ આપનો મોહિની રૂપ જોવાની હે પ્રભુ હું ઈચ્છા કરું છું. આ આપનું કરેલું કૌતુક જોવા માટે અમે બંને જણ આપની પાસે આવ્યા છે. આવા વચનોને શ્રવણ કર્યા. હસતા મુખથી મહાદેવજી પ્રતિ ભગવાન બોલ્યા કે દેવો માટે અમૃત પાવાની ઈચ્છાથી તો મેં આ મોહિની રૂપનું કૌતુક ધારણ કર્યું હતું. કારણ કે રાક્ષસો અમૃતનો કલશ ધન્વંતરી ભગવાન પાસેથી છોડાવી ગયા હતા. ધન્વંતરી ભગવાનનું સ્વરૂપ પણ કૃષ્ણનું જ છે, નારાયણનું છે, ઠાકોરજીનું છે. આ મારું મોહિની રૂપ કામી પુરુષોને મોહ કરનારું છે, પણ તમે જોવાની ઈચ્છા કરો છો તો હું આપને બતાવું કે આ વચન કહી ભગવાન ત્યાંથી અંતર્ધ્યાન થયા. મહાદેવજી એ વખતે પાર્વતીજી સહિત ચારે બાજુ દ્રષ્ટિથી આમ તેમ નિરખવા લાગ્યા છે. એક સુંદર બગીચાની અંદર અત્યંત મહાન રૂપવતી સ્ત્રી વૃક્ષોની લતા પતાની અંદર દડાની જેમ ખેલ ખેલી રહી હતી, રમત રમી રહી હતી. એના કેડની અંદર પહેરેલો કંદોરો, ચરણારિંદમાં નુપુર, વક્ષસ્થળનો ભાગ ઉછળતો, નેત્રોના કટાક્ષ કરતી ચારે બાજુ કુદરતી દેખાવા લાગી. એના હસ્તનો દડો ઉછળવા લાગ્યો. એના મસ્તકનો ચોટલો છૂટી ગયો અને પોતાના ડાબા હસ્તથી અંચલ વસ્ત્રને લઈ વક્ષસ્થળને ઢાંકતી, દડાને ઉછાળતી જરા કટાક્ષથી મહાદેવજી સામો આ મોહિનીએ
જોયું. પ્રભુએ મોહિની રૂપ ધારણ કર્યું છે. બસ પ્રભુનું એ મુખ જો દર્શન થતા, પ્રભુના મોહિની સ્વરૂપનું એ મુખ દર્શન થતા મહાદેવજીનું મન પાર્વતીજીને છોડીને મોહિનીના રૂપમાં જોવામાં ડૂબીને વિહવળ થવા લાગ્યું. પોતપોતાના રૂપને ભૂલી ગયા છે. પાસે સતી છે, પોતાના ગણ છે, સર્વ ભૂલી ગયા. એક વખતે મોહિનીના હસ્તથી દડો ઉછળી થોડે દૂર ચાલ્યો ગયો અને મોહિની પણ એ દડાની પછવાડે પછવાડે પ્રભુ દોડ્યા. પ્રભુના મોહિની રૂપ જે ધારણ કર્યું છે, મહાદેવજીને મોહ પમાડી ગયો. મહાદેવજી વિહવળ થઈ ગયા. એ જ વખતે પવનદેવે આ મોહિનીનું એક એક અંગ ઘણું સુંદર દેખાતું મહાદેવજી એ જોઈ રહ્યા છે. પોતાની લાજ શરમ મૂકી મહાદેવજી મોહિનીની પાછળ દોડ્યા. મોહિનીનું વસ્ત્ર તો પહેલા જ છેટું ખસી ગયું હતું અને એટલામાં મોહિની આગળ દોડે છે, પાછે પાછે મહાદેવ દોડવા લાગ્યા છે. મોહિની એક વૃક્ષમાંથી બીજા વૃક્ષમાં સંતાવા લાગી, હસવા લાગી. એના હાસ્યની પાછળ મહાદેવજી વશ થઈ ગયા છે. શંકરની ઇન્દ્રિયો વશમાં ન રહી. મહાદેવજી હાથણીની પેઠે જેમ હાથથી દોડે એવી રીતે મોહિનીની પાછળ દોડ્યા છે. દોડતા દોડતા મહાદેવજીએ મોહિનીનો ચોટલો ઝાલ્યો છે અને બલાત આલિંગન કરવા લાગ્યા અને મોહિની એ વખતે મહાદેવજીથી છૂટા પડવા માટે આડા અવળા ખસવા લાગ્યા. આ વેળામાં એમના મસ્તકનો ચોટલો છૂટો થઈ ગયો. આ તો ભગવાનની રચેલી માયા હતી. આ કારણથી મહાદેવજીના હસ્તથી છૂટી પડી અને વેગથી ભાગવા લાગી. મહાદેવજી તો મોહિનીના વેશધારી ભગવાન એવા વિષ્ણુની પાછળ મહાદેવજી દોડવા લાગ્યા છે. એટલા બધા આસક્ત થયા છે. એ વેળાએ એવું દેખાવા લાગ્યું કે કામદેવને મહાદેવજીનું ત્રીજું નેત્ર ઉઘાડીને બાળી ભસ્મ કર્યો. એનો બદલો વાળવા જાણે કામદેવ જ મહાદેવજીનો વિજય મેળવવા માટે દોડતો હોય, આવી ઘટના બની. આ કારણથી મહાદેવજીનું બ્રહ્મચર્ય સ્ખલિત હોવા છતાં સ્ખલિત થયું છે. ભગવાન શંકરનું બ્રહ્મચર્ય સ્ખલિત થયું. જ્યાં જ્યાં પડ્યું ત્યાં ત્યાં સુવર્ણ ચાંદીની ખાણો બની ગઈ. નદી, સરોવર, પર્વત, વનો, ઉપવનો, ઋષિ મુનિ જ્યાં નિવાસ કરતા હતા ત્યાં ત્યાં ભગવાન શંકર ગયા. ત્યાં ત્યાં વિરપાત થવાથી, સ્ખલન થવાથી એ પછી મહાદેવજીને પોતાનું ભાન થયું, સ્મરણ થયું કે આ તો ભગવાનની માયાએ મને ભૂલમાં પાડ્યો છે. અને આ પછી ભગવાનના મહિમાને જાણ્યો. મહાદેવજીને કોઈ પણ આશ્ચર્ય ન થયું. ભગવાનની માયા તો આવી અદ્ભુત છે. ભગવાને જોયું કે શંકરને આ રૂપ જોવાની દુઃખ અથવા લજ્જા નથી આવી. ત્યારે પાછું પુરુષ રૂપ ધારણ કર્યું, પ્રગટ થયા. પ્રભુ મહાદેવજીને કહેવા લાગ્યા, હે ભગવાન શંભુ, દેવ શિરોમણી, મારા મોહિની રૂપને જોઈને આપ મોહિત થયા હતા, છતાં પણ આપ પોતાના સ્વરૂપમાં પાછા પ્રાપ્ત થયા છો. તેથી મને ઘણો આનંદ થયો છે. મારી માયા અપરંપાર છે. આ માયા આવા હાવભાવ રચીને અજિતેન્દ્રિય પુરુષોને કામની ફાંસીથી છૂટવા દેતી નથી. માટે જ આપના જેવા કોણ પુરુષ દુનિયામાં હશે કે એક વાર પણ આવા ફંદામાં ફસાઈ છૂટી શકે? માટે આ કામ આપ જેવા દિવ્ય પુરુષોનું છે. મારી આ માયા મોટા મોટાઓને પણ મોહિત કરે છે. એટલા માટે પ્રભુ માયાપતિ છે, પણ તે માયા આપને ક્યારે પણ મોહિત નહીં કરે. સુખદેવજી કહે છે કે હે પરીક્ષિત, આ પ્રકારે ભગવાન વિષ્ણુએ શંકરનો સત્કાર કર્યો છે. આ વખતે મહાદેવજી પાર્વતી સહિત પોતાના ગણોને લઈને કૈલાસ પર પધાર્યા. કૈલાસમાં જઈ પાર્વતી આગળ ભગવાનના મોહિની રૂપની માયાનું વર્ણન કર્યું કે હે પાર્વતી, તમે જ્યારે 1000 વર્ષની સમાધિમાં ઊભો થયેલો જોયેલો ત્યારે તમે મને પૂછ્યું હતું કે તમે સમાધિમાં કોનું ધ્યાન કરો છો? કે હું 1000 વર્ષ પછી જ્યારે સમાધિમાંથી ઊભો થયો ત્યારે સમાધિમાં તમે કોનું ધ્યાન કરી રહ્યા છો? તે આજ સનાતન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. માટે એમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપે અનંત અને અનિર્વચનીય છે એવા પ્રભુનું હું ધ્યાન કરું છું. પ્રભુ ચરણોમાં અનંત અનંત કોટી દંડવત પ્રણામ. સુખદેવજી કહે છે કે હે પરીક્ષિત રાજા, આ વિષ્ણુ ભગવાનની ઐશ્વર્ય લીલા મેં તમને સંભળાવી છે. જેને સમુદ્ર મંથનના સમયે કશ્યપ અવતાર ધારણ કર્યો હતો, પીઠ પર મંદરાચલ પર્વત ધારણ કર્યો હતો. જે પુરુષ વારંવાર આ કથાનું કીર્તન શ્રવણ કરે છે, આ પુરુષનો ઉદ્યોગ અને ક્રિયા નિષ્ફળ નથી થતા.
કેમ કે પવિત્ર કીર્તિ એ ભગવાનના ગુણ અને લીલાઓનું ગાન સંસારના સમસ્ત ક્લેશો અને પરિશ્રમને મટાડનારું છે. પ્રભુ ચરણોમાં અનંત કોટી દંડવત પ્રણામ. અધ્યાય તત્વાર્થ દર્શન. ભગવાને દેવોને અમૃતપાન કરાવવા મોહિની રૂપ ધારણ કર્યું. દૈત્યોને કામના વશ કર્યા. આ વખતે મહાદેવજીએ સ્વરૂપ જોવા માટે હાજર ન હતા અને આ અધ્યાય ઉપરથી જણાય છે. માટે જ આ સ્વરૂપની વાત સાંભળી મોહિની રૂપ જોવા મહાદેવજી તેમજ પાર્વતીજી ઈચ્છા કરી. મહાદેવજીએ ત્રીજું નેત્ર ખોલ્યું. કામદેવને જે દિવસે ભસ્મ કર્યો એનો જ બદલો વાળવા જાણે કામદેવ મોહિની રૂપ ધારણ કરી ભગવાન મોહિની રૂપ ધારણ કર્યું મહાદેવજીને જીતવા આવ્યા. આ રહસ્યનું તત્વ પણ આ સારાર્થ દર્શન પરથી દેખાય છે. કારણ કે કામના હૃદયમાં એ અભિમાન હતું કે દેવોમાં મોટા દેવ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ છે. એમાં બ્રહ્મા એ સૃષ્ટિના આરંભ વખતે પોતાની વાણીથી સરસ્વતી નામની કન્યા ઉત્પન્ન કરી અને આ સરસ્વતી નામની કન્યાની પાછળ બ્રહ્મા કામમોહિત થઈ કન્યાની પાછળ દોડ્યા છે. ત્યારે ઋષિ લોકો આ બ્રહ્માનું અનુચિત કર્મ જોઈને હસવા લાગ્યા. આ કામ જોઈ હસવા લાગ્યા. એ વખતે મેં બ્રહ્માને કામ વડે જીત્યો અને ભગવાનના મોહિની રૂપ બીજી વાર ધારણ કરવા વખતે કામદેવજીએ વિચાર કર્યો કે મહાદેવજીનું બ્રહ્મચર્ય સ્ખલિત કરાવી કામને વશ કર્યા. માટે મહાદેવનો પણ મેં વિજય મેળવ્યો હતો. હવે એકલા વિષ્ણુ વૈકુંઠપતિ જેઓ કે રાત દિવસ લક્ષ્મીજી સાથે આસક્ત થઈ વૈકુંઠમાં વસનારા છે તેમને હું વિજયમાં જીતું એમાં તો શું નવાઈ છે. બેને તો જીત્યા. આ દિવસથી કામદેવ પોતાના અભિમાનમાં ભરાયો. વિશ્વ વિજય એવું નામ ધરાવવા સ્વાભિમાન ધારણ કર્યું. પણ એ કામનું માનમર્દન કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણ અવતારમાં રાસમંડલની વખતે આપણે 10મા સ્કંદની અંદર રાસ પંચાધ્યાયમાં આગળ જોઈશું કે પ્રભુએ ત્યાં કામદેવને પરાસ્ત કર્યા છે. એક અધ્યાયમાં પણ તત્વ સમજવાનું છે કે ભગવાન પોતાના ભક્તનું જરા પણ અભિમાન રહેવા દેતા નથી. અભિમાનમાં જરાય ભરાયો કે તરત પ્રભુ નીચે પછાડે છે. મહાદેવ ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. એમને હૃદયમાં એ ગર્વ હતો, અભિમાન હતું કે મેં કામદેવને પણ ત્રીજું નેત્ર ઉગાડી ભસ્મ કર્યો છે તો એક મોહિની મારા સ્વરૂપની કશીય ક્ષતિ કરી શકશે નહીં. એ અભિમાન ઉતારવા ભગવાને આ મોહિની રૂપનું કાવતરું રચ્યું. આ ક્રીડા કરી, આ લીલા રચી મહાદેવનો ગર્વ ખંડન કર્યું. પણ ભગવાન તો ચતુર શિરોમણી છે માટે મહાદેવજીને જરા ખોટું લગાડવા દીધું નહીં. અને મહાદેવ પણ ભગવાન માયાના સ્વામી છે આવું ધારીને મારું અભિમાન ભગવાને ઉતાર્યું છે એમ મહાદેવજી પોતાના મૂળ રૂપમાં આવી ગયા અને પ્રસન્ન થયા. પુષ્ટિ સિદ્ધાંત દર્શન પ્રમાણે આપણા પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાંત પ્રમાણે શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુજીના વંશના શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી પ્રગટ થયા છે. પ્રભુના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. પ્રભુએ 41 શિક્ષાપત્રોની અંદર એક શિક્ષાપત્ર સ્વતંત્ર શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી પોતાના નિજદાસોને ધનના મદથી અથવા સ્વરૂપના મદથી, સત્તાના મદથી, કુટુંબ પરિવારના મદથી, જ્ઞાનના મદથી તેમજ ભક્તિના મદથી તેમજ અનેક જાતના મદથી ચકનાચૂર થયેલા જોઈને ભગવાન તેમનો અભિમાન ઉતારવા એમનું ગર્વ ખંડન કરે છે. કુટુંબનો કલહ વિશેષ ઊભો કરે છે. કુટુંબથી વેગળા ખસેડે છે. ધનનું અભિમાન હોય તો ધનનો નાશ કરાવે, આસક્તિ છોડાવે. રૂપ અને બલનું અભિમાન હોય તો શરીરમાં કોઈ પણ જાતના નવીન રોગ પ્રગટ કરે, રૂપ અને બલને ક્ષીણ કરે. બુદ્ધિ વિદ્ધતાનું અભિમાન હોય તો કોઈ ઠેકાણે પોતાના વિજયમાં હાર કરાવે. અભિમાન તો પ્રભુ રહેવા દેતા નથી, ઉતારે જ છે. આવા ભગવાન અનેકવિધ લીલાઓ કરે પોતાના ભક્તને પોતાનામય બનાવી રાખવા માટે સંસાર આસક્તિથી છોડાવવા ઘણીવાર પ્રભુ આવી લીલાઓ રચે છે. ઉપર લખેલી બાબતનો ખુલાસો શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીના શિક્ષાપત્રમાં ઘણો સારો વર્ણન કર્યો છે કે ધનની હાનિ, રોગ થવો, કુટુંબમાં કલહ થવો, શત્રુઓમાં પરાજય થવો આવી ઘટનાઓ જોઈને ખરા ભગવાનના ભક્તને પુષ્ટિમાર્ગ ઉપરથી સર્વથા વિશ્વાસ છોડવો કે ત્યજવો નહીં. કારણ કે આ બધા જ ભગવાનના કરેલા ભક્તને સંસારથી અનાસક્ત કરવાના એકમાત્ર લીલા સ્વરૂપ છે. અસદ વિષયમંદ્રી ભાવગમ્યમ પ્રપન્નાનમૃતમમ રવર્યાનનાશ યંત્સી દુમથ્યમ કપટ યુવતી વેશો મોહય નહ સુરારી સ્તમહ
मुपसृतानां कामपूरम नतो अस्मि इति श्रीमद्भागवत महापुराण में अष्टम स्कंद विषय अध्याय 12 श्री वल्लभ कृपा गुरु कृपा गोविंद कृपा तेजाप्यम अध्याय 13 सातमा मन्वंतरથી માંડીને સર્વ મન્વંતરનું વર્ણન છે. શ્રી શુકવાચ મનુર્વિવસ્વતઃ પુત્રઃ શ્રાદ્ધદેવ ઇતિ શ્રુતઃ સપ્તમો વર્તમાનો યસ્તદપ્યતાનિ મે શૃણુ. શ્રીમદ ભાગવતજી રચયિતા શ્રી વલ્લભ શાસ્ત્રીજીના યુગલ ચરણમાં મારા અનંત કોટી દંડવત પ્રણામ. પ્રભુ ચરણોમાં કોટ્યાન કોટી દંડવત પ્રણામ. ગુરુ ચરણોમાં કોટ્યાન કોટી દંડવત પ્રણામ. સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપઃ સ્વસ્યાયમેવ ધર્મો હિ નાન્યઃ ક્વાપી કદાચન. કૃષ્ણ સ્મરણથી જ બધા જ દેશકાલમાં, બધા જ સ્થળે, બધા જ સમયે વ્રજાધિપની સેવા જ સર્વશોધક, નિર્દોષ, ફલરૂપા હોવાથી કરવી જરૂરી છે. આમ પુષ્ટિમાર્ગમાં મધુરાધિપતિ વ્રજાધિપ શ્રી કૃષ્ણની સેવા જ સ્વધર્મ છે, બીજો કોઈ ધર્મ નથી અને ક્યારે પણ નહીં અને ક્યાંય પણ નહીં આ પ્રમાણરૂપ પણ છે. ભગવદ સેવા વિના કે એની ગૌણતાથી કે એવી ઘરેડમાં ઘસડાવાથી પુષ્ટિજીવના અસ્તિત્વની નિરર્થકતા છે. એનો અર્થ છે વ્રજના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ આપણે જ સર્વાત્મ ભાવથી હંમેશા સેવા જરૂરી છે. પોતાનો પુષ્ટિજીવનો આ જ ધર્મ નિશ્ચિત છે, ક્યાંય પણ ક્યારે પણ બીજો કોઈ ધર્મ નથી. શ્રી કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા ભજનીયો પ્રજાધિપ એવં સદાસ્મ કર્તવ્યમ સ્વયમેવ કરિષ્યતિ પ્રભુ સર્વ સમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતામ વ્રજેત. આ પ્રકારે હંમેશા કૃષ્ણ સેવન કરવું જોઈએ. પ્રભુ સર્વ સામર્થ્યવાન છે, પોતે જ નિશ્ચિતપણે ભક્ત કાર્ય કરશે આ જ પ્રસિદ્ધ છે અને તેથી ભક્તોએ સદૈવ નિશ્ચિંત થઈને રહેવું એમાં બતાવ્યું છે કે પ્રભુ સર્વ સમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતામ વ્રજેત. યદિ શ્રી ગોકુલાદિશો ધૃત સર્વાત્મના હૃદય તત કિમ પરમ બ્રૂહિ લૌકિકે વૈદિકેરપી. જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમને વશ ગોકુલ છે અને જે પોતે ગોકુલને વશ છે, પ્રેમ પરવશતાથી પ્રભુએ ગોકુલનો અંગીકાર કર્યો છે, તેમજ પુષ્ટિજીવનો પણ પ્રભુ કરે છે. ભક્તોને પોતાનામાં નિરુદ્ધ કરવા માટે પ્રભુએ સર્વ સુંદર સ્વરૂપ મોહન સ્વરૂપ પ્રગટ કરી ભક્તાનુકૂલ પ્રભુએ લીલાઓ કરી છે. ભક્તોના ઇન્દ્રિય, વાણી વગેરેના પણ પ્રેમથી પ્રેરક નિયામક પ્રેમ રસજ્ઞ કેવલ ભગવાન છે કૃષ્ણ. ભગવદ અંગીકારની શોભાયુક્ત ગોકુલ છે એ શ્રી ગોકુલના અધિપતિ એટલે હૃદય પુષ્ટિ ભક્તિ ના ભક્તોના હૃદયમાં બિરાજમાન સર્વાત્મ ભાવથી હૃદયમાં જાગતા સર્વ સંવેદનોથી કામભાવથી ધારણ કરેલા અને પછી લોક સંબંધી પતિ પુત્રાદિ સ્વજનો સુખ સાધન સંપત્તિ સત્તા સફળતા વડે વેદ સંબંધી સ્વર્ગ યજ્ઞ મોક્ષ વગેરે વડે પણ બીજું ઉત્તમ કોઈ પ્રયોજન છે ખરું? સર્વાંગ સુંદર સર્વેન્દ્રિય સુખદાતા મધુરાધિપતિને જ હૃદયમાં ધારણ કર્યા પછી લોક કે વેદનું અધિક સુખ બીજું શું હોઈ શકે? અર્થાત કાંઈ જ ન હોઈ શકે. બ્રૂહી એટલે કે હે મન, તું કહે કે આ કામરૂપ છે, સાધન રૂપ છે. જો શ્રી ગોકુલના અધિપતિ પ્રેમ રસજ્ઞ શ્રી કૃષ્ણને હૃદયમાં સર્વાત્મ ભાવથી ધારણ કરેલા છે, તો પછી લોક સંબંધી સુખાદી કે વેદ સંબંધી ફલ સુખાદી વડે પણ બીજું ઉત્તમ શું પ્રયોજન હોઈ શકે? અર્થાત કાંઈ પણ નહીં. આનો શ્લોકનો ભાવાર્થ છે. અતઃ સર્વાત્મના શશ્વત ગોકુલેશ્વર પાદયોઃ સ્મરણમ ભજનમ ચાપી ન ત્યાજ્યમિતિ મે મતિઃ. श्याम
યમુનાના જળમાં ઝીણા ઝાઝર સૂંઘીને મેના મોરલીના સૂર મૂંગા થાય. યમુનાના જળમાં ઝીણા ઝાઝર સૂંઘીને ભલે મોરલીના સૂર મૂંગા થાય. એને પણ સાંજરી આવે Watch it